Good morning, students. In the last class, we had discussed about Unit 2 linear measurements. What is linear measurements and what are the types of linear measurements we discussed. Linear measurements is nothing but it is one of the type of a measurement which is used to measure all the gauges and also all the different types of instruments. Okay, in that linear measurements only there are two types. One is end standard and another one is graduated and another one is non-graduated, means direct measurement instruments and indirect measuring instruments. Okay, in the direct measuring instruments only graduated, non-graduated. Graduated is nothing but we will take steel rule and also the vernier calipers. In the non-graduated we will take the slip gauges and radio gauges. Okay, line standards is nothing but we will measure with the help of the only scales and also tapes, scribal lines. Okay, those are called the line standards. End standards means with the help of the slip gauges and also if we are measuring the instruments, it is called as end standards. Okay, and also we discussed about the vernier calipers and also the micrometers. Micrometers is nothing but there are inside micrometer and outside micrometer. With the help of the least count and also the pitch scale, we will find out the micrometers and also the vernier scales. In this class we will discuss about the dial indicators. Okay, dial indicators. Dial indicators is nothing but dial indicators are very small indicating devices using mechanical means such as gear and pinion using magnification system. When a dial indicator is used, an essential part in the mechanism of any sleep or for a comparison measurement purpose, it is called it as dial gauge. డైల్ గేజ్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా డైల్ గేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫ్లాట్నెస్ని కానీ రఫ్నెస్ని కానీ మెషర్ చేసుకోవడానికి డైల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సి ద డైల్ ఇండికేటర్స్ విల్ బి ఇస్ లైక్ దిస్, will be in this section. Okay, this is an pointer and also this is an thing. Okay, this is we will call it as plunger or we can call it as probe or pointer. Okay, we will call it as a plunger, probe or pointer. See, dial indicators will be as like this. Okay, this is the dial indicator. Okay, ఇలా ఉంటుంది డైల్ ఇండికేటర్. డైల్ ఇండికేటర్ మీకు చూస్తే కనుక మనకి పైన ఏదైతే వ్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది పాయింట్స్ని వ్యారీ చేస్తూ ఉంటుంది, కింద పాయింటర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎక్కడైతే మనం ఒక ఫ్లాట్నెస్ని కానీ రఫ్నెస్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డైల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఐఎమ్ ఇన్ ద రఫ్నెస్ పార్ట్. ఓకేనా, అంటే ఫ్లాట్నెస్ అంటే రఫ్నెస్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ అంటే మనం ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఒక మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిపైన ఉన్న ఫ్లాట్ కానీ రఫ్నెస్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, అది ఫ్లాట్గా ఉన్న రఫ్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డైల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ డైల్ ఇండికేటర్స్ ద రఫ్నెస్ పార్ట్ there will be an pointer. Okay, this is an pointer, it is called it as a plunger or we can call it as probe. Okay, ఇది పాయింటర్ కింద ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది? ఇక్కడ డైల్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది. Like this, the dial indicator will be like this. Okay, here the readings will be there, different types of readings will be there, like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. There will be different types of readings. And also this is an pointer. Okay, pointer which to be measured or which to be measured the gauge with an roughness or also the flatness of the మెటీరియల్. ఓకే, ఫ్లాట్నెస్ని కానీ రఫ్నెస్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది అంటే కనుక ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింటర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ దెర్ విల్ బి అన్ పాయింటర్. ఈ పాయింటర్ దాన్ని బట్టి మనం రఫ్నెస్ కానీ ఫ్లాట్నెస్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ హియర్ ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే కనుక హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ వన్ స్టాండ్. ఓకే, ఒక లాక్ టైప్ lock type will be there. In this lock type only it will be a gear or pinion sections. అంటే ఇక్కడ లాక్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఈ లాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక ఎప్పుడైతే పాయింటర్ అనేది వేవ్నెస్ మీద మెజర్ చేసుకుంటుందో ఆటోమేటిక్గా ఇది లాక్ అయిపోతుంది. ఈ వేవ్నెస్ మీద ఇక్కడ రఫ్నెస్ కానీ ఇక్కడ మెజర్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ పాయింటర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ పాయింటర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అది ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనము క్లియర్గా తెలుసుకుందాము. ఓకేనా,
పాయింటర్ ఎలా తెలుస్తుంది? యాక్చువల్గా మనకి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అసలు? ఓకేనా, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే కనుక ఏదైతే పాయింటర్ ఉంటుందో ఇక్కడ మనకి విత్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్స్. ఓకే, హియర్ ఇట్ విల్ బి అండ్ గేర్ సెక్షన్. ఇక్కడ గేర్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఇది గేర్ అంటున్నాం. ఓకేనా, అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ర్యాక్. ఓకే, we will take it as rack and pinion and gear mechanism. Already we'll know that. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పాయింటర్ అనేది ఫ్లాట్నెస్ కానీ వేవ్నెస్ కానీ మెజర్ చేసుకోవడానికి. ఇది అండ్ ర్యాక్ పొజిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే ఈ పాయింటర్ దీని మీదకి వస్తుందో ఇక్కడ ర్యాక్ అనేది మనకి మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది గేర్ మెకానిజమ్స్ అంటారు. గేర్ మెకానిజం ఎలా ఉంటుంది అసలు? ఈ పాయింటర్లో మనకి ఇట్లాగా గేర్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసి ఉంటాం. ఓకేనా, ఇట్లాగా మనకి గేర్స్ అనేవి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. Different types of gears. So here I will show that this is a pointer. Here it will be a rack at the point O. If in rack antunnam, this is an to measure. Here it will be a lock position. Okay, lock position. ఇక్కడ మనకి ఇంకో గేర్స్ ఉంటుంది, దీన్ని మనం ఏ అంటున్నాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది పాయింటర్ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్స్ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే మనం పాయింటర్ని మెజర్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ మనకి దెర్ విల్ బి అన్ గేర్స్ అట్ ద సెక్షన్ ఆఫ్ A, B, C, D, E, and here it will be an F with the spring position. F. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి మనకి 2 గేర్స్ ఉన్నాయి, 1 2. ఓకేనా, ABCD అంటున్నాం. ఏబి ఏం చేస్తుంది? ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ పాయింటర్ అనేది వేవ్నెస్ కానీ ఫ్లాట్నెస్ దాని మీద పెడతామో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ గేర్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్నల్ సెక్షన్, మనకు కనిపించవు. లోపల జరిగే ప్రాసెస్ అంతా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఇది ఇంటర్నల్ సెక్షన్. ఏ అనేది మనకి రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రొటేట్ ఎలా అవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్కడైతే పాయింటర్ పెడతామో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా గేర్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఏ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో జరిగితే B will also move in the anti-clockwise direction. Okay, now if it is rotate in anti-clockwise direction, C and D will be rotating in the clockwise direction. అంటే రివర్సబుల్ సెక్షన్ జరుగుతుంది. రివర్సబుల్ సెక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఈ కూడా రొటేట్ అవుతుంది. ఈ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా ఈ జాయింట్ మొత్తం కూడా గేర్స్ ఒకదాని మీద ఒక జాయింట్ అయి ఉంటుంది. ఈ గేర్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో దెన్ ద పాయింటర్ విల్ బి మూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ దిస్ మూవ్ అవుతుంది. ఈ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పాయింటర్ ద్వారా మనకి ఈ ఫ్లాట్నెస్ కానీ రఫ్నెస్ కానీ ఎంత ఉన్ననే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, పాయింటర్ ఇలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పాయింటర్ మూవ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా హియర్ విల్ బి ఇది ఒక 0 పాయింట్ మీద ఉంది. ఓకేనా, లేకపోతే 10 పాయింట్ మీద ఉంది. 0 పొజిషన్లో రావడానికి ఇది హెలికల్ స్ప్రింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అన్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ విల్ బి పొజిషన్ అంటే మెయిన్ పొజిషన్కి రావడానికి హెలికల్ స్ప్రింగ్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది డైల్ ఇండికేటర్ ప్రొసీజర్స్. ఓకేనా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. One dial indicators is nothing but dial indicators are small indicating devices using mechanical means such as gears and pinions uses for magnification systems. Okay, when a dial indicator is used as an essential part in the mechanism of any purpose of a measurement purpose, it is called it as an dial gauge. Okay, now construction features for dial indicators: scale and range. The dial consists of an standard gauge with plunger divisions and each division is into a smaller divisions. Okay, one small division corresponds to 0.1. Small divisions ante enti? This is one small divisions. Okay na, this is one small divisions. Okay na, small divisions will be indicated. Okay, complete revolution of dial indicator, the number of complete revolution, hence the total movement of plunger can be determined. Okay,
Next one, contact points. Contact points is nothing but the contact points are of various regular button type with face flat contact point. For reducing, spherical contact points are also used. Next, tolerance points. The points are located in the center and can be removed in the throughout the points. Okay, in this tolerance point. Dial indicators with the gear and pinion mechanism work. Okay, gear and pinion mechanism work in the already చెప్పుకున్నా. The principal operation of a dial indicator is that very slight upward pressure on the spindle or the contact point is multiplied through a system of gears and levers and is indicated on the basis of a dial by a movable pointer. Okay, and also the dial indicators consist of a plunger which slides in bearing and carries a rack at the inlet. See, this is the inlet. Okay, plunger. This is an plunger. This is an gear and mechanism part which it moves either clockwise through the anti-clockwise or anti-clockwise in the clockwise direction. Reversible motion, and this E will be in the to and fro motion. Okay. See, the overall magnification, the rack measures actually with a pinion. The rack measures actually with a pinion. As a pin is attached to it, the rotation of plunger about its own axis is prevented. A small movement of contact point causes the rack to turn the pinion, which is in mesh అవుతూ ఉంటుంది. These will be in the meshing positions. Okay, as the larger gear is attached to the spindle as pinion. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్పిండిల్ అంటే ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఫ్లాట్ రఫ్నెస్ ని మెజర్ చేసుకుంటామో ఇదంతా కూడా ఫ్లాట్ రఫ్నెస్ అనేది ఏంటి అంటే ఓన్లీ అని టైప్ ఆఫ్ ద గేజ్, ఓన్లీ ద గేజ్. ఓకే, ద గేజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. అంతేగాని ఇది మెకానికల్ పర్పస్ గా దీనికి లేకపోతే ఒక అంటే పవర్ సప్లై అట్లా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ మెజర్ త్రూ అవుట్ ది సెక్షన్. అంటే ఒకదాని మీదే మనం డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ డైల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూస్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఏ గేర్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ది సెకండ్ pinion. Okay, which measures the pinion mounted 3 and is mounted on the spindle as the indicator. Overall magnifications of the pinion will be rotates. Okay, the magnification will be taken like this: ng2 by np3 is equal into ng1 by np2. ఓకేనా, ఇలా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ng2 by np3 and ng1 by np2 will be taken as magnification purpose. ng1 and ng2 teeth of gears, np2 and np3 number of teeth of pinions will be taken. The overall magnifications of any dial gauge may be calculated by measuring the devices of the section part. Okay na, and this equivalent movement of the measuring plunger. Okay, next, advantages of dial indicators. Advantages of dial indicators is nothing but dial indicators are compact and robust in construction. They are portable, easy to handle. Okay, they are used to inspection of small precision, small mechanical parts, roundness, parallelism of workpiece. Okay, dial indicators are accurate and economical. For mass production, dial indicators are best suited for precision dimension control. It eliminates incutant human errors while taking references. Okay, working of dial indicators with lever mechanisms. Okay, lever mechanisms అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే మనం ఒక పాయింటర్ తీసుకుంటున్నామో లైక్ దిస్, ఇఫ్ టేకెన్ ఎనీ పాయింటర్ విత్ ఎనీ మెటీరియల్ or any mass production, the pointer will be rotate like this. This is the pointer. This is our scale. Okay, this is a scale and this is the pointer. With the help of the zero,
ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఒక పాయింటర్ పెడతామో మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకి వేవ్నెస్ కానీ రఫ్నెస్ కానీ ఎలా వస్తుంది మనకి అట్ దిస్ సెక్షన్, అంటే మనకి పాయింటర్ అనేది మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే పాయింటర్ ఏమవుతుంది అంటే కనుక మూవ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అట్ దిస్ సెక్షన్. ఓకే, మీన్స్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రేషియో విల్ బి rotated throughout the section of the parts. Okay, this is the Dale indicators of the measurement of the impact systems. Okay, Dale indicators అంటే ఏంటి, ఒక ఫ్లాట్నెస్ ని కానీ రఫ్నెస్ ని కానీ మెజర్ చేసుకోవడానికి డేల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఈ డేల్ ఇండికేటర్స్ లో మనకి ఏంటి అంటే కనుక గేజ్ పినియాన్స్, ర్యాక్ అండ్ పినియాన్ మెకానిజమ్స్ అనేవి జరుగుతుంది. ర్యాక్ అంటే ఏంటి, ఈ ఎప్పుడైతే ఈ మనకి డేల్ ఇండికేటర్ లోపల ఉంటుందో ఇది ర్యాక్ మెకానిజం. ఓకేనా, ఆర్ అంటే దిస్ ఇస్ అండ్ ర్యాక్ మెకానిజం. ఇది ఏంటి అంటే గేర్ మెకానిజం జరుగుతుంది. ఇవి ఏంటంటే పినియాన్స్, గేర్ అండ్ పినియాన్ మెకానిజం జరుగుతుంది. గేర్ అండ్ పినియాన్ కూడా ఇవన్నీ కూడా అటాచ్డ్, అంటే బి ఒకటి ఏ లోపల బి ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఈ ఏబికి అటాచ్డ్ సిడికి అటాచ్ అయ్యి ఈ అటాచ్డ్కి ఎఫ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఒకటి రొటేట్ అవుతే కంపల్సరీగా అన్ని రొటేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంటే ఏబి రొటేట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతే సిడి అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది. సిడికి రొటేట్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా రొటేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుందో దిస్ పాయింటర్ విల్ బి మూవ్ లైక్ దిస్. ఏదైతే మనకి ఫ్లాట్నెస్ రఫ్నెస్ మెటీరియల్ పెడుతున్నామో ఈ సెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా సెక్షన్ గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కరెక్ట్ యాక్చువల్ పొజిషన్ కి రావాలి అంటే కనుక ఎఫ్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ అండ్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ అనేది అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది అటాచ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఫ్లాట్నెస్ ఉంది, ఎక్కడ వేవ్నెస్ ఉన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వర్క్ పీస్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి, ఒక చోట ఫ్లాట్ ఉంది, ఒక చోట రఫ్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనము ఫ్లాట్ ఎక్కడ రఫ్ ఉంది లేకపోతే ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా అనేది మెజర్ చేసుకోవడానికి మనం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడతాము అంటే డేల్ ఇండికేటర్స్ అనేది వాడతాము. ఓకేనా, అది ఆ పాయింటర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే గనక ఇది ఫ్లాటా కాదా అనేది చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మీద పెడుతుంటే రఫ్ ఫ్లాట్ ఉందా అనేది మెజర్ చేసుకోవడం చూపిస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఏ మెకానిజం తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ ర్యాక్ అండ్ పినియన్ మెకానిజం అండ్ ఆల్సో ది గేర్ మెకానిజం అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, this is the advantage, this is the Dale indicators. And also if we taken the advantages means Dale indicators are compact and robust in construction. They're portable, easy to handle. They're used for inspection of small precision mechanical parts, roundness, parallelism of workpiece. Dale indicators are accurate and economical for mass production. Dale indicators are best suited for the precision dimensional control and also the human errors of the systems. Okay, now like that we will take the gear and pinion mechanisms of this step. Okay, next if we taken the slip gauges. Okay, now slip gauges and okay, next topic is nothing but slip gauges. స్లిప్ గేజ్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్లిప్ గేజెస్? స్లిప్ గేజెస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి అంటే కనుక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్లో ఉంటాయి. ఓకేనా, రెక్టాంగులర్ బ్లాక్ అంటే ఇదిగోండి ఇలా ఉంటాయి, రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ లాగా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద స్లిప్ గేజెస్. ఓకే, స్లిప్ గేజెస్ ఇలా ఉంటాయి. స్లిప్ గేజెస్ ఏం చేస్తాము అని అంటే కనుక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ లాగా ఉంటాయి, చిన్న చిన్న బ్లాక్స్. అంటే మెజర్మెంట్స్ అంటే దీనిపైన 10 mm 20 mm ఆర్ 30 mm అని కాదు, 10 20 30 అనేవి మనకి వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఏంటి స్లిప్ గేజెస్ ఏంటి అంటే కనుక అంటే స్లిప్ గేజెస్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్ స్టీల్ విత్ ఎక్స్పెండెడ్ క్లోజ్ టాలరెన్సెస్. దీస్ గేజెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ జాన్సన్ గేజెస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, ఏంటి అంటే కనుక రెక్టాంగులర్ బ్లాక్స్ ని మనం యూజ్ అంటే మెజర్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఒక డయామీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక 2 మెటీరియల్స్ అనేవి డిస్టెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నిన్న క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఏదైతే ఒక స్మాల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ లార్జ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ని కానీ డయామీటర్ ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే స్లిప్ గేజెస్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ hardened hole to ensure maximum resistance to the wear and also this stabilized by heating the cooling stages of the materials. Okay, the correction of these gauges are 9 mm and 30 mm smaller size of the slip gauges. In this vernier caliper we will find out it is used for both external and internal measurements of the vernier calipers. If you taken as these two vernier scales, okay, this is an right hand and also this is an left hand scales. Right hand and left hands with respect to the jaws.
ఓకే, జాస్ మీన్స్ ఏంటి? ఫర్ మెషరింగ్ ది ఇన్నర్ డైమెన్షన్స్ని మెషర్ చేసుకోవడానికి జాస్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమో ఇది అవుటర్ డయామీటర్ అంటే అవుటర్ డైమెన్షన్స్ని మెషర్ చేసుకోవడానికి ఈ జాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇది మనకి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్. ఈ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్లో మనకి ఏం చేస్తున్నాము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే స్మాల్ స్కేల్ డివిజన్ అండ్ ఆల్సో ది లార్జ్ స్కేల్ డివిజన్స్ చూడొచ్చు. ఈ స్మాల్ స్కేల్ లార్జ్ స్కేల్ డివిజన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఎప్పుడైతే మనము ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నామో మనం మెజర్మెంట్స్ అనేది జీరోత్ స్కేల్ అంటే జీరోత్ డైమెన్షన్ గా తీసుకొని దాన్ని బట్టి మనం మెషర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, లైక్ దట్ ఏం తీసుకుంటాము, లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వెర్నియర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బట్టి ఇదిగోండి ఇది వెర్నియర్ స్కేల్. ఈ వెర్నియర్ స్కేల్ బట్టి ఎప్పుడైతే 0 ఈక్వల్ అవుతుందో దాన్ని మనం మామూలుగా వెర్నియర్ స్కేల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతుందో దాన్ని మనము జీరో స్కేల్ డివిజన్స్ అంటాం. అంటే అది రైట్ హ్యాండ్ స్కేల్ అన్న అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్కేల్ అన్న అవ్వచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ as least counts of vernier instruments where the value of smallest divisions on main scale and also the smallest divisions on the vernier scale రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ మనం లీస్ట్ కౌంట్ అనేది తీసుకుంటాము. సపోజ్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాను, 1 - 49/50. 49/50 అంటే ఏంటి, మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ యాక్చువల్ స్కేల్ డివిజన్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని లీస్ట్ కౌంట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అదే మనము స్మాలెస్ట్ డివిజన్స్ ఆఫ్ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ది వెర్నియర్ స్కేల్ రీడింగ్స్ ద్వారా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, లైక్ దట్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ది లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వెర్నియర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ది వీ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ది వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వెర్నియర్ క్యాలిపర్ అండ్ ఆల్సో ది వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. ఓకేనా, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అంటే ఏంటి, ద జాస్, 2 జాస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్ ఈస్ క్లోజ్ టు ది వర్క్ సర్ఫేస్ అండ్ రీడింగ్స్ అండ్ ఆల్సో ది అనదర్ వన్ ఈస్ వెర్నియర్ స్కేల్ టు బి టేకెన్. ఓకే, ద వెర్నియర్ స్కేల్ ఈస్ దన్ ఎగ్జామిన్ టు డిటర్మైన్ ఆఫ్ విచ్ ద డివిజన్ కోయిన్సైడ్ అండ్ ఆల్సో ది మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్. ఇక్కడ మనకి 0 ఎర్రర్ అని చెప్పుకున్నాము. అంటే ఏదైతే స్టార్టింగ్ లైన్ ఉంటుందో దాన్ని మనం 0 ఎర్రర్ కింద కలుపుకుంటాం. మీన్స్ ద 0 ఎర్రర్ షుడ్ బి చెక్డ్ ఆర్ ఆ 0 లైన్ కెన్ బి కోయిన్సైడ్ విత్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ as వెర్నియర్. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, లెట్ వి డిస్కస్ the unit 2. Let me start the unit 2. Unit 2 is linear measurement. In the last class in the unit 1 we discussed about limits, fits and tolerances. In unit 2 we will discuss about the linear measurements. Okay, in the last class we have discussed about limits, fits and tolerances. Means we solve different types of problems and also we discussed about how the fits and also limit sizes and tolerances will be act in the shaft and the hole. Okay, in the second unit 2 we will discuss about the linear measurements. First, what is meant by measurement? Measurement అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మెజర్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఎంత సైజ్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా, in measurement also there are different types like optical measurements, linear measurements, angular measurements. Okay, this is one of the type of measurement. It is called it as linear measurement anna. Okay na, linear measurement is nothing but it applies to the measurements of length, diameters, height and thickness of internal and external measurements. Okay, and internal and external measures. Okay, it will measured of length, diameters, height and thickness. It includes with internal and external measures. Internal and external measures అంటే ఏంటి, మనము ఏదైనా హోల్స్ లేకపోతే థిక్నెస్, డయామీటర్, ఇంటర్నల్ హోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, the measurements for linear the instruments for linear measurements are classified as direct measuring instruments and indirect measuring instruments. First, direct measuring instruments and indirect measuring instruments. Direct measuring instruments అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము అంటే కనుక స్టీల్ రూల్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్, వెర్నియర్ హైట్ గేజెస్, మైక్రోమీటర్స్ అండ్ డెప్త్ ఇండికేటర్స్. డైరెక్ట్ అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా, డైరెక్ట్ అంటే సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఎ స్కేల్ తీసుకున్నాను. స్కేల్లో మనకి జనరల్గా ఏముంటాయి, మనకి ఈజీగా మెజర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే విత్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది మెయిల్ స్కేల్ రీడింగ్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా అంటే మెజర్ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే గ్రాడ్యుయేట్ స్కేల్, దాన్ని మనం గ్రాడ్యుయేట్ సైజెస్ అంటున్నాం.
ఓకే, ఇన్ దిస్ గ్రాడ్యుయేట్ మెషరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ స్టీల్ రూల్. స్టీల్ రూల్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ అంటే స్టీల్ రూల్ తెలిసిందే కదా. స్టీల్ రూల్ ఇఫ్ యూ టేకిన స్టీల్ రూల్ మనకి మెషర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈజీగా మెషర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అండ్ ఆల్సో మైక్రోమీటర్స్ అంటే డైరెక్ట్ మెజరింగ్ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజీగా డిపెండ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ టేకెన్ అస్ నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ అంటే ఏంటి? స్లిప్ గేజెస్. స్లిప్ గేజెస్ అంటే ఏంటి? స్లిప్ గేజెస్ ఎలా ఉంటాయి? ఇఫ్ యూ టేకెన్ స్లిప్ గేజెస్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనకి స్లిప్ గేజెస్ ఈజీగా అంటే ఇంటర్నల్ డయామీటర్స్ని మెజర్ చేసుకోవడానికి స్లిప్ గేజెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, స్లిప్ గేజెస్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్లా మనకి రౌండ్గా 2 types ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా మనకి 2 types ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే డయామీటర్ స్మాల్ ఒకటి లార్జ్ ఉంది అనుకోండి, మనం ఎలా మెజర్ చేయకుండా అంటే దీని మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎలా మెజర్ చేయగలుగుతాము? దీని మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏంటి అంటే కనుక స్లిప్ గేజెస్ అని ఉంటాయి. స్లిప్ గేజెస్ అంటే ఈ స్లిప్ గేజెస్ ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే స్మాల్ డయామీటర్స్ ఉన్నాయో దీని కింద మనం స్లిప్ గేజెస్ మెజర్ చేస్తాం. అంటే ఇట్లా స్లిప్ గేజెస్ పెడతాం. అప్పుడు డయామీటర్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ ది వెర్నియర్ ద్వారా లేకపోతే మనం మైక్రోమీటర్స్ ద్వారా మనకి మెజర్ అనేది అంటే డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనం స్లిప్ గేజెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఇండైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, అంటే నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఓకే. ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ డైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇన్ డైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ అండ్ నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్. ఈ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? స్టీల్ రూల్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్, హైట్ గేజెస్, మైక్రోమీటర్స్, డైల్ ఇండికేటర్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, వన్ టాపిక్ అనేది 1 by 1 టాపిక్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ నాన్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ లో స్లిప్ గేజెస్, రేడియస్ గేజెస్, స్క్రూ పిచ్ గేజెస్ అండ్ వైర్ గేజెస్ అనేవి తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది డైరెక్ట్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కింద తీసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా, అంటే when we are taking as these measurements, different types of standards will be there. ఓకేనా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి? మనము మెజర్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి వాడుతున్నాం. లైక్ దట్ ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు, లైక్ దట్ ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్స్, లైక్ దట్ లైన్ స్టాండర్డ్స్, ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ ఇవి అంటాం. ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం? జనరల్గా యార్డ్ అలా తీసుకుంటాం. అంటే 1 yard ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 feet అలాగా మనం మెజర్ చేసుకుంటాం కదా, దాన్ని మనము ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం. మెట్రిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ లైక్ mm అండ్ మిల్లీమీటర్, సెంటీమీటర్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మెట్రిక్ స్టాండర్డ్స్. లైన్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్. ఓకేనా, అంటే డైరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకునే దాన్ని లైన్ స్టాండర్డ్స్ అంటే. ఇండైరెక్ట్ అంటే ఏంటి? మనం బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేదాన్ని ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటున్నాం. అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ది మెజర్మెంట్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ లీనియర్ మెజర్మెంట్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద లెంత్ యాజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సెంటర్స్ ఆఫ్ 2 స్క్రైబుల్ లైన్స్. ఓకేనా, లైన్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్గా మెజర్ చేసుకునేదాన్ని. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేకెన్ అ స్కేల్ అంటే ఏంటి? మనం డైరెక్ట్గా ఒక లెంత్ని మెజర్ చేసుకోవడానికి స్కేల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. దాన్నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే కనుక లైన్ స్టాండర్డ్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ స్కేల్, టేప్ వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ అ లైన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ టేకెన్ యాజ్ ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి? వేర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 ఫ్లాట్ ప్యారలల్ ఫేసెస్. ఓకేనా, ప్యారలల్ ఫేసెస్ని మనం డిస్టెన్స్ని మెజర్ చేసుకునేదాన్ని ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి? మనం ఏదైనా ఒక టూ ప్రొడక్షన్స్ అంటే 2 మాస్ ప్రొడక్షన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడాన్ని మనము ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ అంటున్నాం. దాన్నే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? స్లిప్ గేజెస్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్, ఎండ్ బార్స్ ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ ఎండ్ స్టాండర్డ్స్ కింద తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్. మైక్రోమీటర్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ది మైక్రోమీటర్. ఓకేనా, ఇది మనం మైక్రోమీటర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, ఫిజిక్స్లో ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. మైక్రోమీటర్, వెర్నియర్ క్యాలిపర్, దీని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై మైక్రోమీటర్ అంటే ఏంటి? మనము ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని ఆర్ ఏదైనా ఒక గేజెస్ని కానీ మనం డయామీటర్ కానీ లెంత్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే మనం మైక్రోమీటర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం. దీంట్లో మనకి 2 types ఉంటాయి, ఇన్సైడ్ మైక్రోమీటర్, అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మైక్రోమీటర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, మైక్రోమీటర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్
ఇట్ వర్క్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్క్రూ అండ్ నట్. స్క్రూ అండ్ నట్ దగ్గర మనకి ప్రిన్సిపల్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. వెన్ ఏ స్క్రూ ఇస్ టర్న్డ్ నట్ త్రూ 1 రెవల్యూషన్, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక గేజెస్ కానీ మనం ఏదైతే మెజర్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ మెటీరియల్ కానీ ఏదైతే పెట్టుకుంటున్నామో ఇట్ విల్ రొటేట్. ఇది రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ కంప్లీట్ ఓన్లీ 1 రెవల్యూషన్. ఓకేనా. 1 రెవల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది బై యూసింగ్ ది పిచ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా. పిచ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పిచ్ లెంత్ అంటున్నాం. ఓకేనా. ఇట్ మీన్స్ దట్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అకార్డింగ్ టు ది ఇట్స్ పిచ్ అండ్ ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాము, వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పిచ్ బై ఎన్. వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పిచ్ బై ఎన్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా. పిచ్ బై ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రేషియో బిట్వీన్ ది పిచ్ అండ్ ఆల్సో ది నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లీస్ట్ కౌంట్. ఓకేనా. లీస్ట్ కౌంట్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా. లీస్ట్ కౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విల్ టేక్ నాస్ పిచ్ బై ఎన్ కింద తీసుకుంటాం. పిచ్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాము, ఏదైతే మనకి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్స్ ఉందో ఇవ్వండి, ఈ స్కేల్ రీడింగ్స్ ఉందో మనం పిచ్ డయామీటర్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఇది 1 mm మీద ఉంటుంది. ఓకేనా. అలాగే 1, 2 mm, 3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm అలా తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ అస్ పిక్చర్ 0.5 mm, మనకి ఎన్ అంటే ఏంటి, ఈ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ మీద ఉన్నది. అంటే ఈ మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ మీద ఉన్నది ఏదైతే నెంబర్ రొటేట్ అవుతుందో దాన్ని మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ దాని మీద తిరుగుతుంది. ఇట్ నథింగ్ బట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0.5/50 కింద తీసుకుంటున్నాం. 50 కింద తీసుకుంటే మనం డివైడ్ చేస్తే 0.01 mm కింద తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్. ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 0.01 mm కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్. లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ తీసుకుంటున్నాం. And outside micrometer is nothing but we will measure the outside diameter and length of small parts of an accuracy of the micrometer. It means that outside diameter గానీ outside length గానీ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయడానే మనం outside micrometer కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ we will discuss what are the working principle in the micrometer అనేది తీసుకుందాం. In this micrometer we are taking as a U-shaped frame. ఓకేనా. యూ షేప్డ్ ఫ్రేమ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఈ యూ షేప్డ్ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి వీ కెన్ మేడప్ ఆఫ్ స్టీల్, క్యాస్ట్ స్టీల్ అండ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ లైట్ అల్లాయ్స్. ఓకేనా. ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు. అంటే ద ఫ్రేమ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్. ఓకే. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మైక్రోమీటర్ని ఫ్రేమ్ చేయడానికి, అంటే ఇట్ హోల్డ్స్ ద మైక్రోమీటర్ పార్ట్స్ టుగెదర్. అంటే దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది మొత్తం కూడా ఏదైతే పార్ట్ ఉందో ఈ ఫ్రేమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఓకే. ద గ్యాప్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ పర్మిట్స్ ది మాక్సిమం డయామీటర్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ ది జాబ్ టు బి మెషర్డ్. అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైతే ఫ్రేమ్ పర్మిట్స్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం డయామీటర్ తీసుకుంటున్నామో ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ ది జాబ్ మెషర్డ్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీన్స్ ఇట్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్రేమ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ హోల్డ్స్ ద మైక్రోమీటర్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ టుగెదర్. ఓకేనా. The gap of the frame permits the maximum diameter or length of the job to be measured. ఓకేనా. ఇది ఏంటి, యూ షేప్డ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ యాన్విల్ అండ్ స్పిండిల్. ఓకేనా. ఇది మీరు చూస్తే గనక యాన్విల్, స్పిండిల్ అంటున్నాం. ఈ యాన్విల్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, ఈ స్పిండిల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ యాన్విల్ ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది, స్పిండిల్ రొటేట్ అవుతుంది. యాన్విల్ ఎందుకు, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ పెట్టినప్పుడు మనకి హోల్డ్ చేయడానికి యాన్విల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ యాన్విల్ అనేది ఫిక్స్డ్ అవుతుంది, ఇది జరగదు. యాన్విల్ ఫిక్స్డ్, ఇటు పర్మనెంట్ ఫిక్స్డ్ అంటే పర్మనెంట్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే. అంటే అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ డిస్టెన్స్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి మనకి ఇది యాన్విల్ అనేది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ స్పిండిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి రొటేట్ చేసుకొని హోల్డ్ చేయడానికి మనకి స్పిండిల్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏంటి అంటే స్పిండిల్ యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అంటే కనుక ఏదైతే మనం ప్రోడక్ట్ పెట్టామో దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ స్పిండిల్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే.
ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ యాన్విల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యాన్విల్ అండ్ స్పిండిల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యాన్విల్ అనేది ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది, స్పిండిల్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం ప్రోడక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఆర్ మనం ఏదైనా మెజర్ చేయడానికి తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి హోల్డ్ చేసుకోవడానికి యాన్విల్ స్పిండిల్ బోత్ డయామీటర్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, బోత్ యాన్విల్ అండ్ స్పిండిల్ డయామీటర్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ చూస్తే గనక నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ లాక్ నట్. ఓకేనా, లాక్ నట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఓకేనా, లాక్ నట్ అంటున్నాం. ఓకేనా, లాక్ నట్ అంటే ఏంటి అసలు? ఈ లాక్ నట్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ది మైక్రోమీటర్ స్పిండిల్ టు లాక్ ఇట్ వెన్ ద మైక్రోమీటర్ ఈస్ అట్ ది కరెక్ట్ రీడింగ్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఏదైతే కరెక్ట్ రీడింగ్ అనేది మనము మైక్రోమీటర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నామో ఈ లాక్ నెట్ అనేది లాక్ చేసేసేయచ్చు, అంటే టైటన్ చేసేయచ్చు. టైట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, లాక్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ రీడింగ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది లాక్ నెట్ ఈస్ సచ్ దట్ ఎఫెక్టివ్లీ లాక్స్ ద స్పిండిల్ వితౌట్ ఆల్టర్నేటింగ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సిస్టమ్. ఓకేనా, అంటే మనకి ఏదైనా కూడా మనకి ఆ కరెక్ట్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ గా రావడానికి అండ్ ఆల్సో అది ఆల్టర్నేట్ అవ్వకుండా మనకి డిస్టెన్స్ అనేది కరెక్ట్ మెజర్ చేసుకోవడానికి మనకి లాక్ నెట్ అనేది యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఏ లాక్ నెట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ది మైక్రోమీటర్ స్పిండిల్ టు లాక్ ఇట్ when the micrometer is at its correct reading. Okay, the design of lock net is such that it effectively locks the స్పిండిల్. అంటే స్పిండిల్ దగ్గర కరెక్ట్ గా ఫిట్ అయింది అనుకుంటే కనుక లాక్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మనకి లాక్ నెట్ ఒక వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ తీసుకుంటే కనుక బ్యారెల్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అ స్లీవ్, SLEEV, స్లీవ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనండి, దాన్ని మనం స్లీవ్, బ్యారెల్ ఆర్ స్లీవ్ అని కూడా అనొచ్చు. దాని వర్కింగ్ ఏంటి అసలు? ద స్లీవ్ ఇస్ యాక్యురేట్లీ డివైడెడ్ అండ్ క్లియర్లీ మార్క్డ్ ఇస్ 0.5 mm డివిజన్. అంటే మీకు డివిజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా, డివిజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఏదైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో ఇక్కడ డివిజన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ డివిజన్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి 1, 0.1, 0.2 అలా మనకి డివిజన్స్ అనేవి యాక్యురసీగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఈ స్లీవ్ యాక్యురసీ డివైడెడ్ అండ్ క్లియర్లీ మార్క్డ్ ఇస్ 0.5 mm డివిజన్ అలాంగ్ ఇట్స్ లెంత్ విచ్ సర్వ్స్ యాజ్ మెయిన్ స్కేల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రోమ్ ప్లేస్డ్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ టు 0 సెట్టింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనం మెషర్ చేసుకోవడానికి, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని మెషర్ చేసుకోవడానికి మనకి స్లీవ్, బ్యారెల్ అనేది యూజ్ అవ్వడం తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీన్ ఇట్ యాస్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్ యాస్ థింబుల్. ఓకేనా, థింబుల్ అంటే ఏంటి? ద థింబుల్ కెన్ బి మూవ్డ్ ఓవర్ ది బ్యారెల్. ఇట్ హ్యాస్ 50 ఈక్వల్ డివిజన్స్. ఇది మాత్రం ఏంటి అంటే కనుక 50 డివిజన్స్ ఉంటుంది. ఇది 50 డివిజన్స్ ఉంటుంది. ఇదేమో 0.5 mm అనేది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, 50 డివిజన్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతుంది. 50 డివిజన్స్ ఈక్వల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటున్నాము? విచ్ సర్వ్స్ యాస్ మెయిన్ స్కేల్. ఇది రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు 50 డివిజన్స్ కి ఇది ఏదైతే మనం ప్రొడక్ట్ పెడతామో అది ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, 50 డివిజన్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈచ్ డివిజన్ హ్యావింగ్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ 0.01 mm. 50 డివిజన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇక్కడ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, చిన్న చిన్న డివిజన్స్. ఈ స్మాల్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనకి 0.01 mm కింద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, 50 డివిజన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాస్ రాచెట్ స్క్రూ. ఇది రాచెట్ స్క్రూ. ఓకేనా, ఈ రాచెట్ స్క్రూ ఏం చేస్తుంది? ఈ రాచెట్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది థింబుల్ కి ఎండ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్ అండ్ టు ప్రెషర్ విచ్ ద మైక్రోమీటర్ విల్ బి అప్లైడ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏంటి? వేర్ ద మెజర్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ది ప్రెషర్. అంటే ఇది ప్రెషర్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అండ్ ఆల్సో ద వర్క్ సర్ఫేస్ టు బి మెజర్డ్. వర్క్ సర్ఫేస్ మెజర్ చేసుకోవడానికి, ఈక్వలైజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ రాచెట్ స్క్రూ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏంటి? ద యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఇది మనం రాచెట్ స్క్రూ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ అ నర్లింగ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఇది నర్లింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా నర్లింగ్ ఫినిషింగ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మైక్రోమీటర్ అనేది జరుగుతుంది. మైక్రోమీటర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యాన్విల్, స్పిండిల్ అండ్ ఆల్సో లాక్ నెట్. యాన్విల్, స్పిండిల్, లాక్ నెట్, బ్యారెల్, థింబుల్ అండ్ ఆల్సో రాచెట్ స్క్రూ. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ meant by frame. It is an frame, cast iron frame or cast steel frame.
anvil, spindle, frame, lock nut, barrel, thimble, ratchet screw. These are the working principles of the micrometer. ఓకేనా. యాన్విల్ అంటే కనుక ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది, స్పిండిల్ అంటే కనుక రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే. లాక్ నెట్ అంటే ఏంటి, యాన్విల్కి స్పిండిల్కి రెండింటిని ఫోర్స్ ఇది చేయడానికి మనం లాక్ నెట్ యూస్ చేస్తున్నాం. బ్యారెల్ అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ డివిజన్స్ చేసేదాన్ని మనం బ్యారెల్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. థింబుల్ అంటే ఏంటి, 50 ఈక్వల్ డివిజన్స్ ఉంటుంది. 50 డివిజన్స్ని మనము మెజర్ చేసుకోవడానికి మనకి థింబుల్ అనేది యూస్ అవుతుంది. ర్యాచెట్ స్క్రూ అంటే ఏంటి, యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నామో దాన్ని మనం ర్యాచెట్ స్క్రూ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్. ఓకేనా. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. డయామీటర్స్ కానీ లెంత్ కానీ దాని యొక్క డెప్త్ హైట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవుట్ సైడ్ మైక్రోమీటర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ద ప్రొసీజర్ ఫర్ మెజరింగ్ ద డైమెన్షన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది micrometer. First, select a micrometer with a desired range depending upon the size to be measured. Okay. Check the zero by contacting the faces of the fixed anvil and spindle. ఎప్పుడైతే మనము ఈ రెండు ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నామో దీని యొక్క మెజర్మెంట్ ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ పెడుతున్నామో కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ అయిందా లేదా అని చూసుకున్న తర్వాత మనం ఈ మెజర్మెంట్ అనేది చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనకి జీరో థింబుల్ దగ్గర మనకి జీరో దగ్గర అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం పిచ్ డయామీటర్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. పిచ్ డయామీటర్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదే మనం వెర్నియర్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైతే అంటే వెర్నియర్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసుకుంటే కనుక లీస్ట్ కౌంట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఏంటి, స్మాలెస్ట్ డివిజన్ ఆఫ్ స్పిండిల్ అంటే స్పిండిల్ దగ్గర ఉన్నది అండ్ ఆల్సో ది వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఉన్నది మనము మైనస్ చేస్తాం. ఓకేనా. మైనస్ వచ్చిన వాల్యూనే మనం లీస్ట్ కౌంట్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ద బ్యారల్ హ్యాస్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఇన్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ 1 mm అబోవ్ ది ఇంటర్ఫియరెన్స్ లైన్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా. This outside micrometer will be used for only the measurement of the measurement of the length and also the diameters of the sections. Okay. And next, in this micrometer only it depends upon the size of the workpiece to be measured. Which are workpiece to be measured అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది మెయిన్ స్కేల్ అండ్ ఆల్సో ది మెజరింగ్ స్కేల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి తీసుకొని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ మైక్రోమీటర్స్. మైక్రోమీటర్ అంటే ఏం లేదు, లెంత్ డయామీటర్స్ తీసుకొని మనం ఏదైతే మనం ఇక్కడ థింబుల్ అండ్ ఆల్సో ది బ్యారల్ అనేది డివిజన్స్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి మనం లీస్ట్ కౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాన్ని మనం మైక్రోమీటర్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. లైక్ దట్ ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వెర్నియర్ క్యాలిపర్. ఓకేనా. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ కూడా మనం అలానే తీసుకోవచ్చు. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ కూడా అంతే, మనం లెంత్ ని హైట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి మనం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. The principle of a vernier is based on the difference between the scales at which nearly but not guide like obtaining the small differences of the surfaces. ఓకే. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అంటే మనం లెంత్ ని డయామీటర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అంటే డిఫరెన్సెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో కూడా అంతే, మనం లీస్ట్ కౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. We will discuss in the next class about the vernier caliper.